Sir, am I audible to you, sir? Ma'am, yes, ma'am, you are audible perfectly. Yeah, I can hear you, ma'am. Yeah. I think we can have the introduction and then we can start, sir. It is better like that. I think you can able to hear me Sure, now. ma'am. Yes. Yeah, ma'am. Thank you, sir. Just a second. Yes, can you able to see me, sir? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. Yeah, girls, can you able to hear me? Can we start? Okay. Yeah, ma'am. I'm able to see you, ma'am. Yeah, ma'am. I'm able Yes, to ma'am. hear you. Yes, Yeah. yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Girls, are you there? Girls, yeah. Okay, fine. Yes, we can start. Good morning to one and all present here and welcome you, sir, Prashant, sir. And very happy to welcome you, first of all, the prime institution from where I have studied my UG as well as my PG, MPhil and everything. So it is very happy to call you from DG Vaishnav College actually. And going into the introduction briefly about Prashant sir, it is a warm welcome to you, sir, and an immense personality who has a varied skills and a multitasking capacity and a very jovial and entertaining person who has a knowledge in this part of it. So going into the detailed introduction, slowly, sir, has a very vast Ma'am, excuse me, ma'am. Sorry for artist interrupting, award ma'am. as well. And he has also judged nearly 93 events altogether. And he has been delivered guest lectures of 37 guest lectures altogether. And he holds a master's degree as well as in not only in the field of business administration as well as in psychology as well. And he has counseled various categories of people across 53 sessions of counseling, I hope so. And he also in the sir, Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, introduction sir, can you முடிச்சிட்டாங்க. able to hear me? Ma'am, I think due to some technical glitches, Will we are hear not me, able to sir. hear you clearly. மேம் சத்தியமா கேட்கல மேம். மேம் இன்ட்ரடக்ஷன் போதும் மேம். நான் செஷன் ஆரம்பிச்சிடுறேன் மேம். Hello, ma'am. Okay, my dear children. Hope you had enough introduction of me. Okay. Now we'll get into the session. I hope without any further disturbances and without any further interventions, we can start the session. I just want to make you clear. I just want to make you clear about the
கடைசியா ஒரு தடவை கேக்குறேன், கேக்குதாம்மா? எஸ் இனிமே உங்க சார். மேடம் கண்டிப்பா Yes, வரமாட்டாங்க. sir. ஓகே, நம்ம காலைல 9 மணிக்கே கடையை திறந்து செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம். அது ரொம்ப சொதப்பிச்சு. ஓகே, I don't know how many of you are good in regional language and other things. If anyone don't know Tamil completely, you please interrupt me so that I will tell you in English also. யாராவது சுத்தமா எனக்கு தமிழே தெரியாதுன்ற மாதிரி இருக்கீங்களா? Is anyone in here says that I don't even know a single word in Tamil? தெரியும் சார் எல்லாரும். ஓகேமா, அவ்வளவுதான். நமக்கு என்ன பர்பஸ்க்காக வந்திருக்குமோ அதை நான் சொல்லிடுறேன். எப்படியும் உங்க மேடம் யாருமே இல்லாதனால நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, எக்ஸாக்ட்லி 10 மினிட்ஸ் செஷன்ல உட்காருங்க. 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு செஷன் போர் அடிச்சிச்சுன்னா உங்க கிளாஸ்ல இப்ப யாரும் தெரிஞ்சிருக்கும், அவளுக்கு போன் பண்ணி தயவு செஞ்சு அட்டண்டன்ஸை போட்டுருன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 10 to 15 மினிட்ஸ் கவனிங்க. நான் உங்க நேரத்தை ரொம்ப எடுத்துக்க மாட்டேன், உங்ககிட்ட நான் மொக்க போட மாட்டேன், எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். மேக்ஸிமம் 40 மினிட்ஸ். Now it is 9:37. To the maximum I will end the session by 10:30. Okay, to the maximum. Okay, your voice is not clear. இதுக்கு மேல எனக்கு சத்தியமா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனாலதான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்னால எனக்கு செம காண்டாகும். ஓகே, கொஞ்சம் கிளியரா இல்லனாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுமா. அப்படியே பவித்ரா மேடம் கத்துற மாதிரி நானும் கத்திக்கினே இருக்கேன், நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மத்தவங்க எல்லாருக்கும் கிளியரா கேக்குதா? ஃபார் அதர்ஸ் கேக்குது சார். கேக்குது சார். ஓகே, சரிம்மா. நீங்க எல்லாமே பவ்யா, புல்லட் பவ்யா, நீ கொஞ்சம் வண்டியை நிறுத்திட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே, சரி. ஓகே பவ்யா, உன் சைட்ல இருந்து புல்லட் ஓட்டுற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு, அது என்னன்னு தெரியல. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த பீட்டுக்காக நிறைய புதுப்பேட்டில் காசு கொடுத்து ரெடி பண்ணுவாங்க. ஆனா நீ எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ணிட்ட இந்த சவுண்ட, நல்லா இருக்கு. ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் என்னன்னு சொல்றேன், இந்த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் என்னன்னு சொல்றேன். நானும் காலேஜ்ல இருக்கும்போது ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு யாரையா ஒருத்தரை கூட்டு வந்து உட்கார வச்சிருவாங்க. அவரும் சம்மந்தமே இல்லாம ஏதோ பேசுவாரு. நாமளும் வந்து வேற வழியே இல்லாம அட்டண்டன்ஸ்க்காக உட்காந்துட்டு, ஓ அப்பா சாமி ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை கூப்பிட்டு போயிடுவோம். அவர் என்ன சொல்றாரு நமக்கு தெரியாது, நம்ம என்ன பேசுறோம் அவருக்கு தெரியாது. கடைசியில டவுட் கிளியரிங் செஷன் கிளாஸ்ல ஒரு ஆர்வ கோளாறு ஏதோ கேட்கணுமேன்றதுக்காக எந்திரிச்சு, சார் நான் ஐஏஎஸ் ஆக முடியுமா, ஐபிஎஸ் ஆக முடியுமா, எனக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்பான். உடனே ஒரு நம்பிக்கைப்பா, வாழ்க்கை தான் பார்க்க நம்பிக்கைன்ட்டு கதெல்லாம் சொல்லுவாரு. சோ அந்த மாதிரிலாம் நான் உங்களுக்கு போர் அடிக்க வரும்ல, ஏன்னா என்ன நிறைய பேர் போர் அடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ப்ராக்டிக்கலா என்ன ஏதுன்ட்டு ஒரு சில சாதாரண விஷயங்களை நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். நான் அப்படியே உள்ள போய் உங்க உள்ளுணர்வை மாத்தி இந்த 40 நிமிஷத்துல உங்களை வேற லெவல் ஆக்கி அப்படி போய் நிறுத்தலாம் மாட்டவே மாட்டேன். அது யாராலையும் முடியாது. ஓகே, நாம திருந்தணும்னா நம்மளால மட்டும்தான் முடியும். பேசிக்கா நான் உங்ககிட்ட நீ சொல்ல போற கான்செப்ட் என்னன்றது நான் கிளியரா சொல்றேன். ப்ரோக்ராமோட பேர் வந்து இன்ட்ரோடியூசிங் யூ டு யுவர் செல்ஃப். இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் சொன்னோன்னே நிறைய பேர் என்ன நினைப்பீங்க, நீனா என்ன எனக்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது, எனக்கு என்னை பத்தியே நல்லா தெரியுமே, நீனா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. செஷன் போக போக தெரியும் இந்த இந்த டைட்டிலோட அர்த்தம் என்னன்ட்டு. So many students has joined in BCom Honors, the very valuable and very அதாவது creamy people choose this course. Oh madam, நீங்க வராதீங்க madam, நான் முடிச்சிரேன் madam. Sorry to introduction interrupt, வேணாம் sir. It madam. is not BCom Honors, sir. It is BCom Corporate Secretaryship. BCom Honors தான் மேம் சொல்றேன். ஓ சாரி, ஹானஸ், சாரி, கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப். ஐம் சாரி. ஓகே, ஏதோ ஒன்று, எல்லாம் பிகாம் தானே, எல்லாம் தோசை தான், ஒன்னு மசால் தோசை, ஒன்னு பொடி தோசை. சரி மேடம், ஓகே மேடம், சாரி ஃபார் டெல்லிங் பிகாம் ஹானஸ். Become CS. This become சிஎஸ் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான கோர்ஸ், ஏன் இந்த கோர்ஸ் நான் சொல்லிடுறேமா. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலா பாத்தீங்கன்னா பிகாம் அப்படின்ற ஒரு டிகிரி இருந்துச்சு. இந்த பிகாம் சிஎஸ் கொண்டு வந்ததோட முக்கியமான காரணமே வந்து பிகாமோட பிகாம் சிஎஸ் வந்து இட்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ். Why it is specialized course நான் சொல்றேன். பிகாம் is just ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஒரு பையன் ஃபோன் பண்ண மாட்டான். இது கூட கேட்டுச்சா? ஓகே, ஹலோ, am I audible my dear children? Yes, sir. Yeah. Okay. So what is BCom general அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you read all the subjects in general, whereas in CS Go into particulars.
திருப்பி கேக்குதாமா? இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, புது பேட்டன் ஒரு படம் இருக்கும், தனுஷ் படம். இதெல்லாம் முடிச்சுக்கினா திருப்பி யூடியூப்ல போய் பாருங்க. இல்ல கடைசி சீன்ல என்ன ஆகும்னா, அவன் ஜெயில உட்காந்துக்கின்னு யாரா இருக்கீங்களா ஹலோ அப்படின்னு கத்திட்டு இருப்பான். கடைசி எங்க டீச்சர்ஸ் நிலமா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுமா. வீணா போனவங்க தண்டமா இருக்கும்போது எவனுமே போன் பண்ண மாட்டான். என்னைக்கா உட்காந்து ஏதாவது செஷன் போது 10 தடவை போன் பண்ணுவாங்க. ஒரு தடவை கட் பண்ணா அவங்களுக்கு புரியவும் புரியாது. நான் ஏன் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா, நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு விஷயம் என்னன்னு தெரியாது. அதனால நிறைய பேர் தெரியாம சில தப்புகளை பண்ணுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த விஷயத்த முடிச்சிடல நம்ம. இன் கேஸ் இஃப் யூ காலிங் அ பர்சன் அண்ட் தட் பர்சன் இஸ் டிஸ்கனெக்டிங் த கால், ஈவன் ஹி இஸ் யுவர் பாய் ஃப்ரெண்ட், யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கால் இம் அகைன். 10 தடவை கால் பண்ணினா நம்ம மேல அன்போ அக்கறையோ வராது. அப்படியே கழுத்து மூஞ்சி வச்சிடலாம் போல இருக்கும். இதுதான் பிரச்சனை. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேசிக்கான ஒரு சென்ஸ் நம்ம எல்லாரும் மனசுல வச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் கால் கட் பண்றாங்கன்னா அவங்க ஏதோ வேலையா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். நீயும் அக்கறையை காட்டுறேன்னு 10 தடவை கால் பண்ணி சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டா சாப்பிட்டதை மேல அப்படியே கொட்டிடலாம் போல இருக்கும். ஓகே, சோ அதனால இந்த விஷயத்த பண்ணாதீங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் பத்தி கூட சொல்றேன். நம்ம இன்னைக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அதுவே ஒரு செஷன் ஆயிடுச்சு. கடைசியில் இன்ட்ரோடியூஸே பண்ணல, அது வேற விட்டுருவோம். ஓகே, விஷயம் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். பிகாம் சிஎஸ் அப்படின்றது வந்து கார்ப் சிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏசிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள 90, 95, 96 அப்படின்ற மார்க் வாங்குற எல்லாருமே தன்னை தானே ஒரு பெரிய சிஏ அதிகாரியாவோ தன்னை தானே ஒரு ஏசிஎஸ் அதிகாரியாவோ உங்களை நீங்களே கற்பனை பண்ணிப்பீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். அண்ட் ரெண்டாவது கேஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க வீட்டுக்கு யாராவது காபி குடிக்க வந்திருப்பாங்க, டீ குடிக்க வந்திருப்பாங்க, இல்ல அவங்க ஒண்ணு விட்ட மச்சான் பையன் யாராவது இருந்திருப்பான். பையனை பொண்ணை ஏன் சிஏ படிக்க வைக்க கூடாது, அவ காலில் நிக்கட்டும், இப்ப என்னமோ வாடகை காலில் நிக்கிற மாதிரி அவ காலையே நிக்கட்டும், அவ சிஏ படிச்சா பெரிய ஆளாயிடுவா அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் யாரையுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ண விரும்பல. as I am into this field for the past 14 to 15 years, what is CA and what is ACS? Before continuing with that, I just wanted to know that has anyone opted for CA and ACS? நிறைய பேர் இருக்கீங்களா? யாருமே இல்லைன்னா நம்ம இந்த கதையை பேச வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் கதைக்கு போயிடலாம். anyone? CMA பண்ணனும். வெரி குட், வெரி குட். ஏபிசிடி போட்டு நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே பண்ணுங்க. I'm not trying to discourage my dear children, but at the same time, I'll tell you how you can do it and when you can finish it. Okay. See, basically, this is what is about today's session. Okay. Basically, ஒரு விஷயம் இருக்குமா? என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, you will have to admire it, love it, adopt it. And for all these things, there's something called as incubation period. அந்த incubation period நான் என்னன்னு சொல்றேன், கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு செடி ஒரு இடத்துல இருக்கு. இப்பெல்லாம் நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் கிரேன்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி you can take the tree from one place and plant the tree in other place. Hope you all know this. If you are trying to take out a big tree, I'm not talking about a small sapling, I'm talking about a very big tree. If you are taking a very big tree from one place and with the help of crane you are replacing the tree from in a different place, first ஒரு 2 to 3 months லீவ் செட்டிங் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரீ வாடி போயிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு நெக்ஸ்ட் 6 monthsல அது நல்லாவே வளர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த 3 months அந்த செடியை ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பீரியட் இருக்கு இல்லையா, and that period is what we call it as incubation period அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த incubation periodன்றது when we are transforming ourselves from our place to other place, our situation to other situation, our environment to other environment, School, our college, our school to our college, there is something called as incubation period. +2ல நீங்க யாரும் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்க மாட்டீங்க, அதனால உங்ககிட்ட சொல்றது வேஸ்ட். 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க பெஞ்ச்ல உட்காந்துருப்பீங்க. யூ would have sat in last bench, first bench, middle benchல சென்டர் அந்த மாதிரி உட்காந்துருப்பீங்க. When the teacher is asking you to vacate that place and go to the other place, 100% you will not be comfortable with that. What you will say is, sir, I am okay sitting here, I want to sit here அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதே மாதிரி 9th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு இனிமே இது உங்க கிளாஸ் இல்ல, 10th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க வேற கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, ஐயோ நான் உட்கார்ந்த பெஞ்சு, அதுல எழுதி வச்ச பேரு, காம்பஸ்ல போட்டு கிறுக்கின எழுத்துக்கள், இதெல்லாம் நோ எனக்கு அங்கேயே தான் உட்காரணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சரி வேற வழி இல்லாம அங்க போய் உட்காருவோம். திருப்பி அங்க போய் உட்கார்ந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது, அடாப்ட் பண்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஒரு சில பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டவங்க சஸ்டெயின் பண்ணிப்பாங்க.
ஒரு சில பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதவங்க சஸ்டெயின் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ்க்கு வந்துட்டீங்க. நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ்க்கு வந்தோம்னா உங்க நினைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, நிறைய சினிமா படம் பார்த்துட்டு ஹீரோயின் கலர் கலரா ட்ரெஸ் போட்டு நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் போட்டு தன்னை தானே ஒரு மகாராணியா நினைச்சிட்டு ஒரு செம்ம ஃபீல் இருக்கிறதா காலேஜ் லைஃப்ன்ற மாதிரி படத்துல காட்டியிருப்பான். ஆனா அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா டுபாகூர். உங்களோட ஒரிஜினல் லைஃப் பிளஸ் டூல எப்படி இருந்திருக்கோ அதே மாதிரி யாரு நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு வச்சுக்கிறீங்களோ உங்க லைஃப் பக்காவா செட்டில் ஆயிடும். காலேஜ் வாழ்க்கை ஒரே ஒரு வாழ்க்கை, நான் என்ஜாய் பண்ண வாழ்க்கை, நான் சந்தோஷமா வாழ போறேன். இந்த 3 வருஷம் ஏதாவது யோசிச்சீங்கன்னா நான் சொல்றேனே தப்பாட்டுக்காதீங்க, லைஃப் இன்னைக்குன்னு போயிடும். சந்தோஷம் நீ எதை யோசிக்கிறியோ அதை கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சந்தோஷமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கோ. டோன்ட் கெட் ட்ரிவன் பை யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு அது சந்தோஷம் நினைச்சுக்காதீங்க. இப்பெல்லாம் கல்ச்சர் ரொம்பவே மாறிட்டதுனால யார் எதை வேணா பண்ணலாம், எதை பண்ணாலும் தப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு. தப்பு இல்லைன்றதுக்காக தப்பான விஷயத்த நம்ம கரெக்ட்னு யோசிச்சிடக்கூடாது. ஸோ நான் என்ன சொல்றேன், திஸ் காலேஜ் பீரியட் இஸ் அ வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் பீரியட். சென்சிட்டிவ் பீரியட் இந்த சென்ஸ் எப்படி சொல்றதுன்னா, யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ரைட், யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ராங், யூ டோன்ட் நோ வாட் ஷுட் பி டன், யூ டோன்ட் நோ வாட் ஷுட் நாட் பி டன். ஒரு டீச்சரை பார்த்து குட் மார்னிங் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்கன்னா, ஏண்டி அசிங்கம் பண்ற, நீ இன்னும் ஸ்கூல்ல படிக்கிற, அசிங்கமா குட் மார்னிங்லாம் சொல்ற அப்படிம்பாங்க. அப்ப குட் மார்னிங் சொல்லாம இருந்தாதான் கெத்து நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னா அது தப்பு. ஒரு சில விஷயங்கள் லைஃப்ல நம்ம கடைசி நாள் வரைக்கும் செய்யணும். எனக்கு 40 வயசு, எங்க டீச்சருக்கு இந்நேரத்துக்கு அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுல நிம்மதியா இருக்காங்க. ஆனாலும் எங்க டீச்சரை நான் பார்த்தேன்னா வண்டியை விட்டு இறங்கி அவங்க காலில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி அவங்க காலை தொட்டு கும்பிட்டுருவாங்க. இது உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காகவோ இல்லைன்னா அப்படியே ஃபீல் பண்றதுக்காகவோ சொல்ல. எனக்கு இருக்காங்க ஒரு நிறைய டீச்சர் இருப்பாங்க வச்சுக்க, எல்லா காலையும் விழ மாட்டேன். ஒரு சில பேரை பார்த்தாலே கல்லு தடிக்கணும் போல இருக்கும், அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. நான் டீச்சர் ஆனதுக்கு ஒரு சில டீச்சர்ஸ் எல்லாம் காரணமா இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் பார்த்தனா எந்த இடத்துல எத்தனை பேர் என் முன்னாடி நின்னாலும் சரி அவங்க காலை நான் தொடுவேன். அதுல எனக்கு ஒரு பெருமை இருக்கும், அதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். So what you have to do is, the first and foremost thing, you should know respecting the elders. Just because you have come to college, it is not that you need not respect elders. உங்க டீச்சர்ஸ் மட்டும் இல்ல, உங்க டிபார்ட்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் மட்டும் இல்ல, வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் நீங்க பார்த்தாலும் ஹலோ மேம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்பெல்லாம் இந்த குட் மார்னிங் மேம் சொல்ற கல்ச்சர் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஒரு காலத்துல ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா 2 கையும் கூப்பி ஸ்ரீ குருவந்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி 2 கையும் இப்படி வச்சுட்டு ஸ்ரீ குருவந்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சார் குட் மார்னிங் சார், மேம் குட் மார்னிங் மேம் அப்படின்ட்டு இந்த கை இது வரைக்கும் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் குட் மார்னிங் மேம் அப்படின்பாங்க. இப்பெல்லாம் அப்படின்பாங்க. பசங்க அதை விட ரொம்ப மோசம், ஹாய் ப்ரோ 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 அப்படின்னும். அப்படியே ஒரு அம்மிக்கல்லுத்து நெத்தில போட்டு கேஸ்ல ஜெயிலுக்கு போயிடலாம்னு தோணும். நான் ஒண்ணு சொல்றேன், கேர்ள்ஸ் மச்சின்னு கூப்பிடுறதோ, கேர்ள்ஸ் ப்ரோன்னு கூப்பிடுறதோ அது சினிமால காட்டினா நல்லா இருக்கும். அந்த விஷயத்த நம்ம நேர்ல பண்ணா நல்லா இருக்காது. வாடின்னு கூப்பிடு, போடின்னு கூப்பிடு, அக்கான்னு கூப்பிடு, பேரை சொல்லி கூப்பிடு, இதெல்லாம் ஓகே. ஏய் ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்காது. உங்களை பத்தி மத்தவங்களுக்கு ஒரு தப்பான இமேஜினேஷன் வந்துடும். இதுல என்ன தப்பு இருக்கு, நான் இப்படி சொன்னா என்ன தப்பு அப்படின்னா, நீ அப்படி சொன்னீங்கன்னா எந்த தப்பும் கிடையாது. தப்பு வேற, நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்றது வேற. உன்னால ஒரு விஷயத்த உங்க அப்பா அம்மா முன்னாடி செய்ய முடியலன்னா அது எல்லா விஷயமும் தப்பு தான். உங்க அப்பா அம்மா பாக்குறப்போ நீ ஒரு விஷயத்த மாத்தி செய்யற, உங்க அப்பா அம்மா இல்லாதப்போ அந்த விஷயத்த வேற மாதிரி செய்யற அப்படின்னா, உங்க அப்பா அம்மா இல்லாதப்ப நீ ஒரு விஷயத்த செய்யலாம்னு நினைக்கிறியே அந்த விஷயம் 100% தப்பு கீழே தான் வரும். So in case, coming back to your syllabus and other things, what I'm trying to say is, இது எல்லாமே நீங்க நல்லா யோசிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்குள்ள வெல் பிஹேவ்ட், வெல் மேனர்டு, வெல் நர்ச்சர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்க இன்குபேட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், உங்களோட I should be a woman to talk about all these things, how to behave with students, boys, and how to behave yourself அப்படின்றதுலாம் பேசணும்னா அது ரொம்ப டீடைல் டாபிக்கா போயிடலாம். இன்னைக்கு டாபிக்கை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன். நிறைய பேரு, ஒரு சில பேருக்கு ஒரு டிசாட்டிஸ்பாக்சன், நான் பிகாம் தான் படிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு பிகாம் சிஎஸ் கிடைச்சது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஒரு சில பேர் நான் டெல்லியில ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்ல சீட் வாங்கி போயிடணும்னு நினைச்சேன், அப்புறம் என்னால அதை பண்ண முடியல அப்படின்பாங்க. ஒரு சில பேர் I just was trying WCC but I'm not able to get the seat in WCC. ஸ்டெல்லால கிடைக்கணும், எம்ஓபில கிடைக்கும், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் நிறைய யோசிப்பாங்க. பட் நான் என்ன சொல்லிட்டேன், உங்க லக்கோ இல்லைன்னா நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்களோ, you very luckily got into this college. I have been associated with this college for the past 8 years. WCC பேர்
பேப்பர்ல வந்ததை விட, ஸ்டெல்லா மேரிஸ் பேர் பேப்பர்ல வந்ததை விட உங்க காலேஜ் பேர் தான் பேப்பர்ல நிறைய தடவை வந்திருக்கு. அண்ட் யுவர் காலேஜ் ஹோல்ட்ஸ் சோ மெனி ரெக்கார்ட்ஸ். லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்ல உங்க காலேஜோட பேர் இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. உங்க காலேஜோட பெருமையை பத்தி சொல்றதுக்காக நான் வரல. ஒன்ஸ் நீங்க இதுக்குள்ள வந்தாச்சு, உங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டிட்டாங்க, இந்த கோர்ஸ் உண்டுதான் அப்படின்றது சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய ஒரு கடமை என்னன்னா, சின்சியரா நல்லபடி 3 வருஷத்துல இந்த கோர்ஸை முடிக்கணும். யூ ஹாவ் மெனி திங்ஸ், என்னென்ன வேணுமோ பண்ணுங்க வாழ்க்கையில. ஆனா படிப்புன்ற விஷயத்த நீங்க விட்டுறக்கூடாது. அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். What is behind this education and what is behind all these things? I had to get into a panel. Okay, I was into a panel whereby the interview was into a panel where the interview has to be conducted. Okay, அந்த இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, she was a Etiraj girl. This happened before some 5 years, I think so, 6 years, I think so. She doesn't know that I'm working as a professor in a college. Okay, she was a Etiraj girl, and very badly she was from the department of BBA. I am also from the department of BBA, so I know the order of the subjects what we have. அவளை இன்டர்வியூ அப்போ வாட் இஸ் யுவர் பர்சன்டேஜ், வாட் இஸ் யுவர் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கேட்போம். ஷி வாஸ் வெரி ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் ஐ ஸ்கோர் 82 அண்ட் ஐ வாஸ் த ஒன் அண்ட் கல்ச்சுரல்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அது பண்ணிட்டு இருந்தேன், இது பண்ணிட்டு இருந்தேன், நிறைய பாலாத்தினே இருந்தா. ஓவரா சீன் போட்டோன்னா கொஞ்சம் என்ன ஆயிடுச்சு, நான் வந்து அவளை நிறுத்திட்டு, மா கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ த சப்ஜெக்ட்ஸ் வாட் ஆர் தேர் இன் யுவர் லாஸ்ட் செம் அப்படின்னு கேட்டேன். தத்தபத்தன்னு ஒலையிட்டான். அவளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 சப்ஜெக்ட் சொன்னான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் செம்ல வர சப்ஜெக்டும் கடைசி செம்ல சொல்லிட்டான். நான் என்ன பண்ணேன், நீ சொன்ன 5 சப்ஜெக்ட்ல ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் லாஸ்ட் செம்ல வருது, மீதி இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் செம்ல வரும், மீதி இருக்கிறது செகண்ட் செம்ல வரும். இப்ப அந்த 5 சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க. சப்ஜெக்ட்ல என்ன பாடம் எடுத்தாங்கன்னு நான் கேட்கவே இல்லை, சப்ஜெக்ட மட்டும் சொல்லுன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கேர்ள் யோசிச்சு கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கேட்டேன், இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்கேஸ் இஃப் தேர் டீச்சிங் யுவர் சப்ஜெக்ட், இப்போ பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன், இப்போ ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட், கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இந்த கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இந்த விஷயத்த நீ கேள்வியா கேட்டா நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி கேட்க மாட்டாங்க இன்டர்வியூல. வை கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ், வாட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ், இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, கார்பரேட் அக்கௌண்ட் வந்து செகண்ட் இயர்ல வரும், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வரும், இதான் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சரி நீ அப்படியே கிளம்பி வெளியே போயிட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. When you read the subject, do not try to satisfy your teachers, do not try to satisfy your parents, instead try to satisfy yourself. There is a purpose of something. நீ என்ன படிக்கிற, மற்றவங்களுக்காக படிக்க வேணாம், அதை நீ தெரிஞ்சுக்கோ. டீச்சர்ஸ் ஏமாத்துறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம். அதாவது என்னன்னு கேட்டா, நாங்க வந்து ஒரு போலீஸ் அதிகாரியோ இல்லைன்னா ரா ஹார்டு கோர் திருடனோ கிடையாது. நாங்கெல்லாம் வாத்தியாருங்க. நீ ஏமாத்தியா, ஓகே ஓகே நாங்க ஏமாத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாத்தியாருங்க தான். எங்களை ஏமாத்துறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். ஆன்லைன்ல காப்பி அடிக்கிறது, கிளாஸ்ல நீ கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு 2 காலையும் மேல மேல போட்டுக்கின்னு கிளாஸே கவனிக்காம இருக்கிறது, அப்புறம் கிளாஸ் நடத்தும் போது யாராவது அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது உங்க ஃப்ரெண்டை ஃபோன் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த நேரத்துக்கு அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துறது, அப்புறம் கிளாஸ் அப்போ கிளாஸே இல்லாம எக்ஸாம் அப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூமை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல வர ஆன்சர் எல்லாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணின்னு அதுல காப்பி அடிக்கிறது, இது எல்லா வேலையும் வந்து டீச்சரை சூப்பரா ஏமாத்துற வேலையா இருக்கும். நீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே டீச்சருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? 100% நீங்க பண்ற எல்லா விஷயமும் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியும். பட் என்னன்னா, ஓகே ரொம்ப பிடிக்க முடியாது பசங்க, அவங்க இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பாங்க. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன், படிக்க வர்றதுன்ற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் சரி ஆஃப்லைன்லயா இருந்தாலும் சரி, கிவ் யுவர் செல்ஃப் டு எஜுகேஷன். இந்த டீச்சர் என்ன சொல்றாங்கன்னு கொஞ்சம் கவனிக்க பாருங்க. இப்போ சர்பட்டா அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து, யாராவது ஒருத்தர் நான் அந்த படத்தை பார்த்தா தியேட்டரை தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா? வெக்கமான சூடு சொன்ன எல்லாத்தையும் இழந்து அழகா அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வீட்டுல உட்காந்து பார்த்தோம், இல்லைன்னா அந்த அமேசான் பிரைம்லயே வந்துச்சு, உட்காந்து டிவிலயே நம்ம பார்க்கலையா? அதே மாதிரி ஜெகமே தந்திரம் வந்துச்சு, தியேட்டர்ல போய் தான் பார்ப்பேன்ட்டு யாராவது சொன்னாங்களா? ஸோ நம்ம பார்க்கணும்னு நினைச்சா அது தியேட்டர்லயும் பார்க்கலாம், மொபைல்லையும் பார்க்கலாம், டிவிலையும் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நீ படிக்கணும்னு நினைச்சா நீ காலேஜுக்கும் போகலாம், வீட்டுல உட்காந்துக்கினே ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்தா கூட நல்லபடியா கவனிச்சுட்டு படிக்கலாம். நான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றேன்னா, கமிட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு நேரத்துல ஒரு வேலையை செய்யணும். ஏக் வக்துமே ஏகி காம் கர்னா ஹே அப்படின்னு ஹிந்தில ஒரு செய்யுங்க இருக்கு. இது என்ன, இது ஒரு நேரத்துல ஒரு வேலையை செய்யுங்க அப்படின்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when you study, நீங்க படிக்கும் போது
ஒருவேளை நீங்க காலேஜ்ல இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, இந்த கிளாஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் டு யூ, காலேஜ்ல இருக்கும்போது சாப்பிட்டுக்கினே படிப்பியான்னா 100% கிடையாது. பெட்ல படுத்துக்கினே படிப்பியா அப்படின்னா 100% கிடையாது. படிச்சுக்கினே டிவி பாப்பியா அப்படின்னா கிடையாது. படிச்சுக்கிட்டே மெசேஜ் பண்ணுவியா கிடையாது. படிச்சுக்கினே போன் யூஸ் பண்ணுவியா கிடையாது. அந்த படிப்பை ஒரு சைடு விட்டு நீ கிச்சன்ல போய் காய்கறி வெட்டிட்டு இருப்பியா அப்படின்னா கிடையாது. பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இது எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸ்ல கடந்த 1 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பாட்டு கேமரா ஆணை கிடக்கும், நம்ம காய்கறி வெட்டிட்டு இருப்போம், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு இருப்போம், இல்ல டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம், ஏதோ அது பாட்டு ஓடுது விடு அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருவோம். இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிளியரா சொல்றேன். எல்லாருமே ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியாவது சத்யம் தியேட்டர் போயிருப்பீங்க. சத்யம் தியேட்டர்ல படம் பார்க்கறதுக்காக போயிருப்பீங்க. சத்யம் தியேட்டர் ஏதோ ஒரு தியேட்டர். அந்த படத்தோட டிக்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட 120 ரூபா, இப்பெல்லாம் 160 ரூபா ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோ. 160 rupees அந்த படத்தோட டிக்கெட். நீங்களும் என்ன பண்ணிட்டீங்க, அந்த படத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்க. என்னைக்காவது டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு தடவையாவது படத்துக்கு போகாம இருந்திருக்குமான்னு நீங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க. என்னைக்கா ஒரு நாளாவது, அன்லெஸ் ஆர் அன்டில் அது ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, இல்ல ரொம்ப பெரிய சம்பவம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா போகாம இருக்குமே தவிர 99% ஒரு தியேட்டர் ஒரு படத்துக்கு நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு படத்துக்கு போகாம இருந்திருக்குமான்னா கிடையவே கிடையாது. எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம படத்துக்கு போயிருக்கோம். ஆனா நீங்க எவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. உங்க ஃபீஸ் என்னன்னு தெரியாது. உங்க ஃபீஸை வந்து மொத்தமா உங்க ஒர்க்கிங் டேஸோட டிவைட் பண்ணி பாருங்க. அந்த ஒர்க்கிங் டேஸோட டிவைட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த இதோட டிவைடட் பை 5 போடுங்க. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு 5 ஹவர் இருக்கு. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கிளாஸ்க்கு நீ வந்து 100 ரூபாய் செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த 100 ரூபான்றதே உனக்கு கிளாஸ்க்கு வர என்ட்ரி டிக்கெட் தான். உன்னால இந்த 100 ரூபாய் செலவு பண்ணி இந்த கிளாஸை எடுத்துக்க முடியுது. நிறைய பேரால் அதை பண்ண முடியாம அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனே இல்லாம உட்காந்துருக்காங்க. அப்ப நீ இத்தனை டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு நீ டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு படத்துக்கு வராம இருந்தா தேட்டருக்காரனை ஏமாத்துறேன்னு நினைப்பேன். ஆனா உண்மை என்னன்னு கேட்டா தேட்டருக்காரங்க ஏமாறது கிடையாது. இன்ஸ்டன்ட் நமக்கு தான் அந்த கிளாஸ் போயிடுது. ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கும் போதும் சரி, வீட்டுல ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் காலேஜ் திறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் சரி, நீங்க காலேஜ் நேரத்துல படிக்க வேண்டிய நேரத்துல அதை மட்டும் பர்ஃபெக்டா பண்ணிடுங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும். மோஸ்ட்லி பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடக்கும். உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கான்னு தெரியல. அதாவது ஒரு பையன் படிச்சுட்டா பேசிக்கா அவன் நல்ல பையன். ஒரு பையன் படிக்கலைன்னா டிஃபால்ட்டா அவன் கெட்ட பையன். அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ்ல கூட ஒரு சில நல்லா படிக்கிற பொண்ணுங்களை பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து have you completed what happened why you have not come yesterday அப்படின்னு கேட்பாங்க. கொஞ்சம் படிக்காம கொஞ்சம் அராத்தா சுத்திட்டு இருக்க எல்லா கேஸும், நானும் அந்த மாதிரி கேஸ் தான். ஓகே, அந்த மாதிரி பசங்களை இது எல்லாம் உருப்படியா நீ காலேஜ் வந்தாலே படிக்க மாட்டேன், இல்ல லீவ் வேற மூஞ்சிக்கு அப்படின்னா. சோ அப்ப படிக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லவங்க, படிக்கிறவங்க எல்லாம் கெட்டவங்க அப்படின்ற மாதிரி மாத்திட்டாங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன், படிக்கிறதுன்றது அப்பாற்பட்ட விஷயம். நீ படிக்கிறியோ இல்லையோ, இன்னைக்கு உங்ககிட்ட டிகிரி இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா டிகிரியில சொல்லி கொடுத்த சரக்கு உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீ செலக்ட் த கம்பெனி. The company need not select you. If you have all knowledge about the subject what you're reading, definitely the company need not select you. You can select the company. எந்த காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா, காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா நிறைய பேர் கேட்பாங்க. உங்க காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்லாவே இருக்கு. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஐஐடி பிளஸ் நிறைய பெரிய பெரிய காலேஜஸ் வந்து நீ என் காலேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டான். அவன் நீ பிளேஸ்மெண்ட்ல செட் ஆகிற அளவுக்கு உன்னை அவன் மோல்ட் பண்ணிடுவான். அந்த மோல்ட் பண்ற விஷயம் வந்து நம்மகிட்டயும் கொஞ்சம் இருக்கு. யூ ஷுட் ஆல்சோ பி ரெடி டு கெட் மோல்டட். நீங்க என்ன பண்ணும், படிக்கும் போது கொஞ்சம் சீரியஸா அந்த 3 வருஷ டிகிரியை நல்லபடியா படிக்கணும். நல்லபடி படிக்கணும்னா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணும். என்ன சொல்றாங்களோ அதை தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு சில தடவை நம்ம ரொம்ப அழகான ஜஸ்டிபிகேஷன் இருக்கும். சார் நாங்க என்ன படிக்க மாட்டோம்னா சொல்றோம், நாங்க என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டோம்னா சொல்றோம், எங்க டீச்சர் நடத்தது எங்களுக்கு புரியவே இல்லை, அப்புறம் நாங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, நீங்க என்னமோ பேசினே இருக்கீங்களே அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கிறேன், நீங்க யாரும் தப்பா எடுத்துக்கூடாது. எல்லா விஷயமும் நமக்கு வாழ்க்கையில டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தா கத்து கொடுத்துருக்கோம். ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும், அந்த தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நமக்கு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க. டீச்சர் சொல்லி கொடுக்காத எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம பர்ஃபெக்டா கத்துட்டு இருக்கோம். அப்ப கத்துக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா டீச்சர் அப்படின்றது ஒரு டூல் தான். இதுவும் தாண்டி டீச்சர் இஸ் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. ஒரு கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கான்செப்ட்ல கன்ஃபியூஷன் வந்து உனக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியலைன்னா நீ ஒரு டீச்சர் கிட்ட போய், மேம் எனக்கு இது கொஞ்சம் புரியல மேம், இது எப்படின்னு சொல்றீங்களா மேம் அப்படின்னா 100% அந்த டீச்சர் உனக்கு சொல்லி தருவாங்க. அது எந்த காலேஜா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஸ்கூலா இருந்தாலும் சரி, எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தாலும் சரி, definitely that teacher will come and sit with you and will explain the concepts. இது 200%.
ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீ உன்னோட மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் 3 years இஸ் டு எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப். இந்த 3 வருஷத்துல உன்னை நீயே வந்து நல்லபடியா எஜுகேட் பண்ண ட்ரை பண்ண. நல்லபடியா எந்த விதமான அரியரும் இல்லாம ஏன் அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறோம், அந்த சப்ஜெக்டோட ரியல் டைம் யூசேஜ் என்ன, அது எங்க அப்ளை பண்ண முடியும், அது என்ன பண்ண எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்களை பாருங்க. யூடியூப்ல யார் பொண்டாட்டியா யார் புருஷன் கடத்தின்னு போனா, இவங்களுக்கு யார் கூட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, மீரா மிதுன் கைது ஆயிட்டாங்களா இல்லையா, சாமோட நிலைமை என்னாச்சு அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் விட்டுட்டு இன்னைக்கு படிக்கிற விஷயத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க பாருங்க. யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டென்ட் எப்படியாவது பாப்புலரைஸ் பண்ணி அவன் சேனலை ஃபேமஸ் ஆகணுன்றதுக்காக சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க கண்டென்ட்டா போடுவாங்க. சூர்யா என்ன சோப் யூஸ் பண்ணுவார் உங்களுக்கு தெரியுமா, அவர் என்ன சோப் யூஸ் பண்ணுவார் நாம தெரியும், நாம என்ன பண்ண போறோம் வாழ்க்கையில், அது 10 விஷயம் பிரயோஜனம் இருக்கா? சூர்யா ஜோ லவ் ஸ்டோரி ஒரு டீடைல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா இன்னொருத்த அந்த எட்டி பார்க்கறது எவ்வளவு அசிங்கமான விஷயம். நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நமக்கு எது சுவாரஸ்யமா இருக்கோ அதுக்குள்ள போயிடுறோம்னு நினைக்கிறோம். அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்துக்குள்ள நீ போறதுக்கு முன்னாடி அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்த நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா உனக்கு ஏதாவது சல்லி பைசாக்கு பிரயோஜனம் இருக்கான்னு நீ யோசிக்கணும். உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட நீ மாத்தும் போது நீ மாறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும். உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட நீ மாத்தலினா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது உன்னை மாத்திரும். நம்ம எல்லாருமே ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம்னா, ரொம்ப ஃபேன்சியான விஷயங்களை ஈஸியா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் நமக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ சம்திங். நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு 55 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அதுல 30 பேருக்கு வந்து ஹீரோயின் ஆயிடணும்னு இருக்கும். அப்புறம் ஒரு 20 பேருக்கு வந்து இந்திரா லூயி மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓ ஆயிடணும்னு இருக்கும். மீதி 10 பேருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது, வாழ்க்கை விரக்தியா இருக்கு, எனக்கு ஏதாவது மாத்திரை ஊத்தினா நான் சூசைட் பண்ணி செத்து போயிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இது இது உங்க இடத்துல இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் வந்து இதேதான். அந்த 10 பேர்கிட்ட என்ன பிரச்சனைடி உனக்குன்னா ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வார்த்தையை எங்கதான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியாது, ஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தின்ன சோறு இருக்கு, இருக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கு, போட்டுக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ் இருக்கு, இதுக்கு மேல ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும்? அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வழின்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு காரணம் சொல்லலாம். நான் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை தவிர வேற ட்ரெஸ்ஸே இல்லைன்னா அதுக்கு எனக்கு வர்றது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம். இல்ல நான் இருக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை, இன்னைக்கு சாயந்தரம் இந்த கிளாஸ் தான் முடிச்சுட்டு போய் எங்க போய் நான் உட்கார்றது, எனக்கு இருக்கிறதுக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சா அதை நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம். மத்தபடி உங்க அம்மா அப்பா உங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு சோறு போட்டுட்டு தங்கத்துக்கு இடமும் கொடுத்துட்டு ஒரு போனையும் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீ சந்தோஷமா இருந்தா போதும்னு உங்களுக்கு எல்லா வாழ்க்கையும் நல்லபடி அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்க லைஃப்ல அவ எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டா, இவளை நான் நம்பிட்டு இருந்தேன், அவளை என்னை ஏமாத்திட்டா, இவன் இப்படி சொல்லிட்டான், ஆமா அப்படி பண்ணிட்டான், இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது, கொழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், உங்க ஸ்ட்ரெஸ் நியாயமானதா இல்லையான்னு நீங்க யோசிக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ் வர அளவுக்கு அந்த மேட்டர் இம்பார்ட்டண்டா இல்லையான்னு யோசிக்கணும். ஒரு சில விஷயங்களை ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே ஐ ஹாவ் அ கிளாஸ் ஹியர். ஓகே, நான் இதெல்லாம் நிறைய காட்டியிருப்பாங்க உங்களுக்கு, திருப்பி போர்டு இதுன்னு திருப்பி காட்டுறேன். இந்த கிளாஸை நான் பிடிச்சிக்கினே இருந்தா எனக்கு கை வலிக்குமான்னு கேட்டா வலிக்காது. ஓகே, வலிக்கலன்றதுக்காக இவ்வளவு நேரம் பிடிச்சா 1 நிமிஷம் வலிக்காது, 2 நிமிஷம் வலிக்காது, 3 நிமிஷம் வலிக்காது. அதே கிளாஸை நான் 30 நிமிஷம் பிடிச்சிருந்தா வலிக்குமான்னு கேட்டா நல்லாவே வலி ஆரம்பிச்சிடும். 3 மணி நேரம் பிடிச்சிருந்தா கை உடஞ்சிடுற மாதிரி இருக்கும். 3 நாள் இப்படி சொன்னா கிளாஸ் அப்படியே இருக்கும், நான் செத்து போயிடுவேன். இந்த பிரச்சனை கிளாஸோடதா என்னோடதா அப்படின்னு கேட்டா பிரச்சனை வந்து என்கிட்ட இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த ஃபீலிங் ஏத்துக்கிறதுக்கு நல்லா இல்ல, கடுப்பா இருக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபீலிங்கை இமீடியட்டா வாட்ச் விட்டுருங்க. ஓகே, இன்கேஸ் நமக்கு இமோஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஏகப்பட்ட இமோஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஏகப்பட்ட இமோஷன்ஸ்ல நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரி உனக்கு ஏதாவது நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா, இன்கேஸ் ஏதாவது நெகட்டிவ் இமோஷன் வந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ண, டப்புன்னு எடுத்து உடச்சிடணும். அதை உடச்சிட்டீங்கன்னா அந்த இமோஷன் அப்பயே போயிடும். நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் இதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கல, பட் வேற வழி இல்லாம எனக்கு வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப நேரமா எனக்கு நான் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கேன், அந்த இடத்துல என்னாவது யாரோ வந்து என்ன தட்டுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கு, யாரோ தட்டுற மாதிரியே. இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்குது, இப்போ அந்த தட்டுறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா கீழே ஒரு பலூன் இருக்கு, இந்த பலூன் தான் தட்டிட்டு இருக்கு. இந்த பலூன் கூட ஒரு வகையான நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் தான். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப வேல்யூ எல்லாம் கொடுக்கூடாது, டப்புன்னு உடச்சு தூக்கி போட்டுணும், அவ்வளவுதான், மேட்டர் முடிஞ்சு போயிடும். ஐயோ இடிக்குதே, ஐயோ இடிக்குதே அப்படின்னா நல்லா வந்து இச்சிக்கினே இருக்கும். உடச்சு தூக்கி கடாச்சிட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும்.
அந்த மாதிரி நான் லைஃப்ல என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு சில விஷயங்கள் எவ்வளவு நேரம் அந்த விஷயத்த ஹோல்ட் பண்றோன்றது இருக்கு. இது தேவை, இது வச்சுக்கணும் நினைச்சா அதை வச்சுக்கணும். இது தேவையில்லை அப்படின்னா தூக்கி போட்டு. நான் உங்ககிட்ட இன்னொன்னு சொல்றேன் சார், இதெல்லாம் உட்காந்து பேசணும்னா நல்லாதான் சார் இருக்கும். ஆனா எத்தனை பிரச்சனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும்? என் பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லி மாளாது சார் உங்ககிட்ட. நான் என் பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு தனியா ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு சொன்னாதான் உண்டு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட கிளியரா ஒன்று சொல்றேன். ஹிட்லர் 3 வகையான பிரச்சனையை சொல்லியிருக்காரு. பிரச்சனை 3 வகை தான் அப்படின்னு. 3 வகை கூட இல்ல, 2 வகை தான். ஒண்ணு தீர்க்க முடிகிற பிரச்சனை, யூ ஹாவ் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் இட். The other one, you don't have solutions for it. In case உன் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும்னா அதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு யோசிக்கணும், அவ்வளவுதான். In case if you can solve the problem, you should think how can you solve the problem. That's all. You can solve it. Matter is over. In case if you think you cannot solve the problem, then there is no point of thinking about that problem. For example, நான் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன். எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன். நானு உட்காந்து பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறேன், அழுகுறேன், கதறேன், கத்தியத்து கையை வெட்டிக்கிறேன், மூஞ்ச வெட்டிக்கிறேன், அப்புறம் சூடு வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் வச்சு முடிச்சுக்கிறேன். நான் ஃபெயில்ன்ற ரிசல்ட் மாதிரி பாசம் கொடுத்துருவாங்களா? 10 நிமிஷம் போயிருந்தது, மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு. மந்த்ஸ் ஓவர் இஸ் ஓவர். இப்போ எக்ஸாம் வரப்போகுது. ஐயோ எக்ஸாம் வரப்போது, நான் என்ன பண்றது? கோயிலுக்கு போய் தேங்காய் உடைக்கலாமா, மாங்காடுக்கு போய் மாங்காய் உடைக்கலாமா அப்படின்லாம் யோசிக்க கூடாது. எக்ஸாம்ன்றது ஒரு பிரச்சனை. அதுக்கு அந்த பிரச்சனை என்ன தீர்வுனா, ஓரளவு படிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் சொல்யூஷன். ஸோ பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன்றது கண்டுபிடிச்சு அந்த சொல்யூஷனை வச்சு சால்வ் பண்ணா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருமே தவிர அதை நான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கிக்க போறேன், மனசுலயே வச்சுக்க போறேன்னா வேலை ஆகாது. ஓகே, நமக்கு ரொம்ப டைம் இல்லாதனால இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நிறைய பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் யுவர் ஷெட்யூல், வாட் இஸ் யுவர் டைம் டேபிள் அண்ட் அதர் திங்ஸ். இஃப் அட் ஆல் நீங்க எல்லாருமே ஓகே இந்த திருப்பியும் ஒரு 4 செஷன் வச்சுக்கலாம்னா சத்தியமா ஆன்லைன்ல வேணா. உங்களுக்கு காலேஜ் தந்ததுக்கு அப்புறம் நேர்ல நான் ஒரு தடவை வரேன். வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ வில் டெல் யூ த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட், வாட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். முடிஞ்சா அதுக்குள்ள இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் தேட பாருங்க. வாட் யூ மீன் பை பக்ஸ், வாட் யூ மீன் பை சேலரி. சேலரின்ற வேர்ட் எதுல இருந்து வந்திருக்கு, பக்ஸ்னா என்ன, அப்புறம் மணி மார்க்கெட்னா என்ன, அப்புறம் லிமிடெட் லைபிலிட்டின்னா என்ன, அப்புறம் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனின்னா என்ன, பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனின்னா என்ன, சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா என்ன, அப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப்னா என்ன, லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்னா என்ன, ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனின்னா என்ன, அந்த ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனின்றது இப்போ இருக்கா இல்லையா, அப்புறம் மணின்னா என்ன, அப்புறம் ஏன் இந்தியாவோட ரேட்டும் அமெரிக்காவோட டாலரும் வேற வேறையா இருக்கு, அதை யார் நிர்ணயம் பண்றாங்க, கோல்டு வாங்கணும்னு சொல்றாங்களே அது எங்க இருந்து வாங்கணும், கோல்டு வாங்கினாதான் மணியை பிரிண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்களே அது எங்க இருந்து வாங்கணும், நம்ம ஊர்ல தான் நாசிக்ல நோட்டு பிரிண்ட் பண்றாங்கல்ல, அப்ப நோட்டு பிரிண்ட் பண்ணா நிறைய நோட்டை பிரிண்ட் பண்ணி இந்தியாவோட கடனை தீர்த்திடலாமே, அது ஏன் அப்படி தீர்க்க முடிய மாட்டேங்குது. ஓகே, அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்கு. நோட்டை பிரிண்ட் அடிச்சா நோட் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தா ஃபாரின்ல அது செல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் எப்படி கொடுக்க முடியும், ஏன் இப்படி பேசுறீங்க சார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா, நோட்டு நிறைய பிரிண்ட் அடிச்சு நம்ம ஜிஆர்டி தங்க மாளிகையோ இல்ல நம்ம மொட்டங்கள் வருவார்ல லலிதா ஜோரி, அவர்கிட்ட எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தா அவங்க கோல்டு கொடுக்க மாட்டாங்களா, அந்த கோல்டை கொடுத்தா கடன் தீந்துருமே. அப்படி ஏன் நம்மளால பண்ண முடியாது? இன்ஃபிளேஷன் என்ன, டிஃபிளேஷன் என்ன, பிளாஸ்டிக் கரன்சினா என்ன, அப்புறம் கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன, கிரிப்டோ கரன்சில என்னென்ன வகைகள் இருக்கு, பிட்காயின் என்ன, பிட்காயின்ல என்னென்ன, பிட்காயின் மாதிரி வேற என்னென்ன காயின்ஸ்லாம் இருக்கு, இந்தியால கிரிப்டோ கரன்சி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா, இந்தியால கிரிப்டோ கரன்சி வந்தா நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்காதா அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஷேர்ஸ் என்ன, டிபென்ச்சர்ஸ் என்ன, பாண்ட்ஸ் என்ன, பாண்ட்ஸ்க்கும் டிபென்ச்சர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம், பாண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் யாரால கொடுக்க முடியும், டிபென்ச்சர்ஸ் யாரால கொடுக்க முடியும், அப்புறம் இது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். +2ல நம்ம எல்லாருமே 90 மார்க்ஸ் 85 மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்போம். ஆனா ப்ரிஃபரன்ஸ் சார், ஈக்விட்டி சார், அந்த சார் இந்த சார் நிறைய எழுதிருப்போம். இது டெபிட்ல வரும், அது கிரெடிட்ல வரும், இது அப்போ P&L அக்கௌண்ட்ல வரும், இது பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும், எல்லாத்தையும் போட்டிருப்பேன். சரி, இதெல்லாம் போட்டியே இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன ரீசனு, இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பேரால சொல்ல முடியாது. நம்ம வீட்டுல கரண்ட் இருக்கு, ஆனா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல பவர்னு போடுறாங்க, P&L அக்கௌண்ட்ல எலக்ட்ரிசிட்டின்னு போடுறாங்க. ரெண்டுமே கரண்ட் தானே, பவரும் கரண்ட் தான், எலக்ட்ரிசிட்டியும் கரண்ட் தான். பவர் ஏன் அங்க போடுறாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டியா எங்க போடுறாங்க? பவர்னா என்ன, எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன, அப்போ கரண்ட்டுக்கு ஏன் 2 பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில கொஸ்டின்ஸ் வரணும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் நானே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். பவர் அப்படின்றது இட் இஸ் யூஸ்டு டைரக்ட்லி ஃபார் ப்ரொடக்ஷன். அந்த டைரக்ட்லி ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணா அது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா
மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்ல வரும். அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணாம அந்த தயாரிச்ச பொருட்களை விற்கிறதுக்கு நம்ம ஆபீஸ்ல லைட்டு ஃபேன் எல்லாம் போட்டா அது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அதை வந்து P&L அக்கௌண்ட்ல போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல மாவு இந்த தோசை மாவு எல்லாம் விற்கிற கடை இருக்கும். அந்த தோசை மாவுலாம் இப்பெல்லாம் யார் வீட்லயும் கிரைண்டர் போடுறது இல்ல, மிக்சி போடுறது இல்ல, எல்லாம் தோசை மாவு தான். ஓகே, இப்போ அந்த தோசை மாவு கடைக்கு போனீங்கன்னா அந்த கிரைண்டருக்கு யூஸ் பண்ற கரண்ட்டை நம்ம பவர்னு சொல்லணும். அந்த கடையில போட்டுருக்க லைட்டு ஃபேனுக்கு பேர் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ். இது எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயிலா இருக்கும். நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, நீங்க எல்லாம் நிறைய மார்க் வாங்கிறீங்களே, கடைசியில கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது உங்களால அந்த கண்டென்ட்டை சரியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. நான் நிறைய கம்பெனில வந்து நிறைய இந்த மாதிரி செமினார்ஸ்க்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். அப்போ கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் என்னன்னா, people are able to score more than 80 marks, people are able to score more than 90. யூஜில என்ன பர்சன்டேஜ்னா 85%. பிளஸ் டூல எவ்வளோன்னு கேட்டா 96%. பிஜில எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்னா 83%. சரி, ஓகே, ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்றியானா முடியாதுன்றான். என்னப்பா 85 86 இந்த பிரசன்டேஷன் பண்றியானா, சார் வெக்கமா இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்களே பண்ணுங்க அப்படின்றான். சரி, ஓகே, பிரசன்டேஷன் வேணா, நீ ஒரு பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்து எடுத்துட்டு வா அப்படின்னா, பவர் பாயிண்டா சார், ஓகே சார், நான் ட்ரை பண்றேன் சார். என்ன ட்ரை பண்ற? அப்படிலாம் ட்ரைலாம் அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. இல்ல நீ ஒரு டீம் லீடர், ஐயோ லீடர்லாம் வேணாம் சார், என்ன எங்கேயா போட்டீங்கன்னா அப்படியே வேலை செஞ்சுட்டு போறேன் சார். இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது. நீ யூஜில இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மெச்சூரிட்டி உனக்கு வேணும், அதுக்கு தகுந்த நாலேஜ் இருக்கணும். நீ என்ன படிக்கிறியோ அதை எடுத்து போய் நாளைக்கு ஆபீஸ்ல செயல்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு அறிவு இருக்கணும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அதாவது இன்னைக்கு இந்த டே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ் டே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதுதான் காலேஜோட ஃபர்ஸ்ட் டே. அண்ட் இதே மாதிரி கடைசியா உங்களுக்கு ஒரு நாள் இருக்கும், அது வந்து ஃபேர்வெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்க ஃபர்ஸ்ட் டேக்கும் ஃபேர்வெலுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை, உங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அப்படின்னா, நீங்க இந்த வருஷத்துல இருந்து கடைசி வருஷம் வரைக்கும் கட்ட போற ஃபீஸ் ஆகட்டும் சரி, அப்புறம் வந்து உங்களோட டைம் ஆகட்டும் சரி, உங்க பேரண்ட்ஸோட டைம் ஆகட்டும் சரி, எல்லாமே டோட்டல் வேஸ்ட். டெஃபினட்டா உங்களுக்கு டிகிரி வந்துடும். டிகிரி வர்றதை பத்தி பிரச்சனையே கிடையாது. எல்லாரும் எக்ஸாம் எல்லாரும் பாஸ் ஆகல, எல்லாருக்கும் டிகிரி வந்துடும். அந்த மாதிரி டிகிரி வர்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம்னா திருத்தது நாங்க தான். போனா போது, பாவம் அதை பாஸ் ஆகி விடலாம், பாவம் அதை பாஸ் ஆகி விடலாம்னு பாஸ் ஆகி விட்டுருவோம். ஆனா நாங்க பாஸ் ஆகி விட்டா கூட லைஃப்ல ஒரு கட்டத்துல நீங்க ஃபெயில் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ என்ன படிச்சாலும் கொஞ்சம் சீரியஸா, கொஞ்சம் உங்களை நீங்களே இன்வால்வ் பண்ணிட்டு படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஓகே மை டியர் சில்ட்ரன், ஐ ஹேவ் சோ மெனி திங்ஸ் டு டெல். பட் என்னோட நிலைமை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, திருப்பி யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்ற ஒரு நிலைமை தான். யாராவது கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றது கூட எனக்கு தெரியாது. யாராவது செல்போன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டீங்களா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியாது. நான் வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா சிபி ஆபீசர் மாதிரி திலோத்தமா கவனிச்சுட்டுக்கியா அப்படின்னு கேட்டா, சார் கவனிக்கல சார், கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி பிசினஸ் வித் யுவர் சில்ட்ரன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ். அதனால யார் கவனிக்கிறீங்க யார் கவனிக்கல அப்படின்றத பத்திலாம் நான் ரொம்ப இன் டீட்டெயிலா போக வரல. we have so many things to discuss. Considering the time and other things, I'm just stopping the session. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போற ஹேண்ட்அவுட்ஸ் என்னன்னு சொல்ல, ஹேண்ட்அவுட்ஸ்ல மைண்ட் அவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், ரெஸ்பெக்டிங் த எல்டர்ஸ். உங்க எல்டர்ஸை நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். உங்க சீனியர்ஸை நீங்க எப்படி கூப்பிடுறீங்களா, செகண்ட் இயர் பொண்ணை நீ எப்படி கூப்பிடுறியோ அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வர பொண்ணு உன்னை அப்படிதான் கூப்பிடுவோம். உங்க தேர்ட் இயர் பொண்ணு நீங்க எப்படி அட்ரஸ் பண்ணீங்களோ உங்களுக்கு வர ஃபர்ஸ்ட் இயர் பொண்ணு உங்களை அப்படிதான் அட்ரஸ் பண்ணுவான். நீங்க சீனியர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டீச்சர்ஸ்க்கு நீங்க மரியாதை கொடுக்கணும், வீட்டுல இருக்க எல்டர்ஸ்க்கு மரியாதை கொடுக்கணும். உங்க அப்பா அம்மா என்னன்னா சொன்னாலும் அதை கேட்டணும். நீங்க உங்க வீடு வந்து 4th ஃப்ளோர்ல இருக்கு, உங்க நைனா திடீர்னு வந்து போய் குதிச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா கண்ணை மூடிட்டு குடிச்சிரு. உங்க அப்பா உன்னை குதின்னு சொல்றது ஒரு நல்லதுக்காக தான் இருக்கும். உன் வாழ்க்கையில நீ 2 பேர் பேச்சு கண்டிப்பா கேட்கணும். அந்த 2 பேர் யாருன்னா, ஒன்னு அப்பா, இன்னொன்னு அம்மா. ஒரு சில தடவை நீ டீச்சர் பேச்சு கேட்கலாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா டீச்சரா இருக்க எனக்கு உன் மேல ஈகோ இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும். என்ன நான் சொன்னா செய்ய மாட்டியா, மரியாதை செய் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனா உங்க அப்பா அம்மா 100% அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வாழ்க்கையே நீங்க தான் அப்படின்றதுனால 100% அவங்க சொன்னா நீங்க கேட்டுதான் தீரணும். இது ஃபர்ஸ்ட் திங். டீச்சர்ஸ்க்கு நீங்க மரியாதை கொடுக்கணும். டீச்சர்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு யூ. ஈவன் தோ டீச்சர்ஸ் ட்ரீட் யூ ஆஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ட்ரீட் தம் ஆஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ நீங்க கேர்ள்ஸ் காலேஜ், நான் பாய்ஸ் காலேஜ்ல சொல்றேன். இப்போ ஒரு பையன் கிட்ட போய் டே எப்படா இருக்க அப்படின்னு நான் தோல் மேல கை போடுறேன், சார் நல்லா இருக்கேன் சார் அப்படின்னு அவன் என் தோல் மேல கை போட்டான் வச்சுக்கோ, அவன் கைத்து மேலே நான் கை வைப்பேன். இது என்னன்னா, நான் உன் மேல கை போடுற வரைக்கும் தான் ஓகே, நீ என் மேல கை போடுறது ஓகே கிடையாது. இந்த ரேஞ்ச் நம்ம பிரிஞ்சிடக்கூடாது. ஒரு டீச்சரை பார்த்து மேம் இன்னைக்கு உங்க ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு மேம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே டீச்சரை பார்த்து மேம் நல்லாவே இல்லை, நீங்க என்ன இவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கீங்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது.
try to give positive comments and do not ever show your negative comments. And நீங்க படிக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நல்லபடியா 3 வருஷத்துக்குள்ள கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்க பாரு. நீ கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டா கூட பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டு எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிட்டு உனக்கு கண்டென்ட்டே தெரியாதுன்னா then the problem starts. அதுக்கப்புறம் have a proper planned journey. பிஜி என்ன பண்ண போற, என்ன எடுத்துக்க போற, என்ன ப்ரொஃபஷன்ல போய் நீ உட்காரணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ நீ போய் மெயின் ரோட்ல நின்று இந்த பக்கம் ஒரு 100 வண்டி போகும், அந்த பக்கம் ஒரு 100 வண்டி போகும். இந்த 100 வண்டியில ஏதாவது ஒரு வண்டியை நிப்பாட்டி ஆனா நீங்க எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஏதாவது ஒரு பதில் அவன் சொல்லுவான். அந்த பக்கம் போய் ரேண்டமா ஒரு வண்டியை பிடிச்சி நிப்பாட்டி ஆனா நீங்க எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவனும் சொல்லுவான். ஆனா இதே 100 வண்டி, இப்ப உங்க கிளாஸ்ல ஒரு 56 வண்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த 56 வண்டியை நிப்பாட்டி ஏமா வாழ்க்கையில் நீ என்ன ஆக போற அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும், அதெல்லாம் தெரிய சும்மா அது சரி இதை முடிச்சா அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம். சரி அப்போ பிஜி எங்க வீட்டுல படிக்க வைப்பாங்களா இல்லைன்னு தெரியல, கல்யாணம் தெரியல அதுக்குள்ள என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு. உங்க வீட்டுல படிக்க வைப்பாங்களா இல்லையா, கல்யாணம் உனக்கு தெரியும், அதெல்லாம் கிடையாது. யுவர் லைஃப் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். எந்த ஒரு வீட்லயும் உன்னை நான் படிக்க வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க unless you don't create the confidence in them. 100% ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி என் பொண்ணு எங்க போனாலும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எனக்கு அவனா நல்லா தெரியும் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு நீ இருந்தீங்கன்னா 100% நீ பிஹெச்டியே படிக்கணும்னாலும் சரி உங்க வீட்டுல உன்னை நிறுத்துன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. ஐயா இந்த சனியை எந்த நேரத்துல எந்த குண்டை தூக்கி போடுமோ இதை கட்டி குத்துறா தலைவலி ஊஞ்சுதா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கன்னா நீ இனிமே படிக்காத, இனிமே இது வேண்டாம், இனிமே அது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. மற்றபடி ஓரளவுக்கு உங்க அம்மா அப்பாவை நீங்க புரிய வச்சீங்கன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. உனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா அந்த விஷயம் வேணும்னு கேட்கறத விட அது ஏன் வேணும் அப்படின்றது உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல பாருங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் ஒரு விஷயத்த வேண்டாம்னு சொல்றாங்கன்னா நீங்க இமீடியட்டா அவங்க மேல டென்ஷன் ஆகாம அது ஏன் அவங்க வேணாம்னு சொல்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க பாருங்க. அதே மாதிரி என்னைக்காவது யார்கிட்டயாவது எதிர்த்து பேசும்போது டேக் த பொசிஷன் ஆஃப் எம்பத்தி நாட் சிம்பத்தி. நீங்க யார்கிட்டயே பேசுறீங்கன்னா அவங்க பொசிஷன்ல அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க பர்சீவ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு 10 minutes முன்னாடியே முடிச்சிட்டேன். மை டியர் சில்ட்ரன், நவ் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ, உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னு இருந்தா நீங்க தயவு செஞ்சு கேளுங்க. ஐ வில் டெல் யூ. ஐ எம் ரெடி டு அட்ரஸ். ஐ எம் ரெடி டு டாக். எனக்கு பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும். என்னை ஊட்டினா சாயந்தரம் 3 மணி வரைக்கும் நான் பேசினே இருப்பேன். நான் பேசுறது பிடிக்கும்ன்றதுக்காக ஒண்ணு நான் பலியடாக்க விரும்பல. அதனால ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் தி செஷன். யூ வாண்ட் ஆஸ்க் மீ எனிதிங் யூ கேன் ஆஸ்க். ஹலோ சார். சொல்லுமா. நீங்க எங்க சார மாதிரியே பேசுறீங்க ஜாலியா, அதனால தான் கேட்குறேன். ஓ உங்க சார் இப்படிதான் ஜாலியா பேசுவாரா? எஸ் சார். வெரி குட். எந்த ஸ்கூல்மா? கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் சார், கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். வெரி குட்மா. ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் ஃபார் தட் சார். உங்க சாருக்கு என் மனமான பாராட்டு. என்னன்னா வாழ்க்கையில ஒரு டீச்சருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரிய சந்தோஷமே இதுதான். எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல போயிட்டு எங்க சார் மாதிரி அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆளு இருக்கும் பாரு பெருமை. நம்ம ஏஆர் ரஹ்மான் 2 ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கின மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஸோ அந்த சார் ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்ச சாரு. அந்த சாருக்கு இந்த மாதிரி பசங்க இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவரை ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பப்ளிக் ஃபோரம்ல அந்த சார் எங்களுக்கு இப்படிதான் சொன்னாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் தேங்க்யூ. அந்த சாரோட நீ என்னையும் கம்பேர் பண்ணதுக்காக என்னுடைய நன்றிகள்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே சார். Hello, sir. மேம் சொல்லுங்க. ஓ ஸ்டூடெண்ட் சாரி சொல்லுமா. Yes, sir. Nearly within 40 minutes, you have taught us much. Gave Oh, much thank you, live ma'am. lessons. I'm so happy about this. Thank you so much. Thank you, sir. நிஜமா உங்களுக்கு நான் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நீங்க யூ மேக் மீ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. லைட்டா கொஞ்சம் செஷன் ஸ்டார்டிங்ல சொதப்பலா தான் இருந்துச்சு. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச். யாரையாவது நான் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா ஐம் சாரி. சொல்லுமா. சார் shall I talk? சார் நீங்க இந்த 40 மினிட்ஸ்ல எங்களை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணிட்டீங்க சார். இட்ஸ் ஹாப்பி வெரி மச். சார் do you hear me? அம்மா கேன் யூ ஹியர் மீ? உனக்கு நான் பேசுறது கேட்டுச்சாமா? Yes sir, I am audible.
Yeah, 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 yeah. Okay, sir. Thank you In the so much. 40 minutes. Okay, sir. Thank you. We thankful for you, sir. Definitely, if ma'am is organizing for another session, I will definitely come and meet you all children. நான் உங்களை Yeah, யாரையுமே sir. I'm பார்த்தது இல்ல. waiting. Thank you so much, ma. Thank you so much. Sir, Thank you, is that sir. Yeah, ma. over, sir? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Sir, over, sir? சொல்லுங்க. Yeah, ma'am. Over, ma'am. இல்ல Yeah. நம்ம Thank you so much, sir. I think all our students will be very happy after hearing your words at the early morning. I think நீங்க டோட்டலா தமிழ்ல பேசிட்டீங்க. நான் டோட்டலா when I'm coming to the English back, they will just think, ஐயோ ஏன் அவரே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ற range ல வந்து பேசிட்டீங்க. சொல்லவே வேணாம். DG, our own pride is same as you are. I Thank should you, ma'am. always thank for that. Always you are here for us for all the programs that we conduct. You are the motivational speaker. Really, it would have motivated the students, isn't it, girls? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. It is my privilege. I thank all the students. Yes, sir. Thank you so much, sir. I know that how pressurized we were in the early morning without being started with the net session because of the network issues and other things. I hope you will be understanding it, sir. Sorry so much for the inconvenience that we have created you, sir. Sorry, sir. I think sir is not here. Yes, girls, kindly wait on to the same link so that I will give you some instructions and then we will take the attendance for this session. மேம் நான் இருக்கேன். Sir, கேக்குதுங்களா சார்? Yeah, கேக்குது மேம். Am I audible, ma'am? Yeah, sir. In between, yeah. you're getting stuck. So that is the Okay, issue. ma'am. Okay, ma'am. Okay. I'm sorry for that. Thank you so much, sir, for being here for us. And எனக்கு தெரியும் உங்களோட busy schedule அந்த மேம் அந்த டைம்ல நீங்க அளவுக்குலாம் ஒன்றும் வந்து சீன் இல்ல மேம். சீரியஸா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது மேம். Sir, that's okay, sir. நேத்தே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண டைமை விட we have started earlier because of your other things and works. So that's okay, sir. Thank you so much for the warm welcome that you have given for the first years and how you have motivated them and how they should treat their parents, teachers, and everything. I hope they will take this as a part of into their life. So thank you so much, sir, ஐயோ for being ஓகே. here with us. So Sir. thank you, ma'am. Ma'am கேக்குதா? So we have one more session later on, sir. I hope you will Yeah, be ma'am. Yeah, ma'am. Sir, for sure I'll be available, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sir, My dear children, all of you, thank you, my dear children. Thank you, sir. Thank you so Sir. much. Thank you, Okay, sir. okay. It's a pleasure to Thank hear you, you. sir. Okay, Thank you, ma'am. sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Hope I didn't bore you, by the way. Thank you, sir. Not at all, sir. Okay, ma. Okay, ma. Sananta, bye bye. Take care. Bye, Thank you sir. so much. Thank you. Bye. Bye, ma. Thank Bye, you, sir. ma. Bye, Okay, sir. ma. Okay, ma. Bye, sir. Yeah. Bye, sir. Okay, ma. Take care, all of you. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, may I leave the meeting, ma'am? Yes, sure, sir. Yeah, yeah, Thank you, sir. yeah. Girls, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, it's hard for you girls to accept into the language first of all. So understand one thing, girls. Sir has arrived from the different college. So when he goes to the teaching of his own college, he will be communicating in only in English. But it is my duty to communicate only in English with you. So there is no other option. Even though we know Tamil better than English, but it is our duty to motivate you to make the communication skill develop. So that is the reason why we are talking full and full in English. So hope that you can understand and much more. You can realize that English is very important wherever you go for work. That is where your standard is going to be settled only with the language that you are going to speak.
So I hope sir பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா மேம் என்ன இப்படிலாம் பேசுறீங்க, this vast difference அப்படின்னு சொன்னா I can also motivate, because that is literally like DG culture is like that. So DG culture is something that they have to go in adoption with co-education. In that case they have to follow like this. See, I am the student of DG Vaishnav, as well as to introduce myself, as I've told you, my career has been started when I was 10th and 12th. I was studying in CSI Bains, and also when I was entering into my UG BCom computer application, I completed in Valdemal College for Women. Then I get into DG Vaishnav in my PG as well as my MPhil, and I've been a faculty over there. My first job has been initiated only in DG Vaishnav College, and then I shifted to Alpha, and then at last at Srikanika Parameshwari Arts and Science College for the past 3 years. So this is all my career journey. So each college is different from another one, but you have to take what it is giving you. So each college is having one variety of things, but I think for sure you can enjoy the 3 years with us, and you can learn more than what you are expecting from us. I hope you're here. And let us go into the attendance part. Main thing I wanted to tell you, yesterday many of you have not told the attendance very clearly. Regarding the attendance, each day your parents will be getting the message whether you have attended the class or not. If you are absent for that particular day, you will be getting a message in your parents mobile saying that you are absent. So this is the reason why we are taking each hour attendance. So make sure that you open your mouth and answer your attendance. Otherwise, I'm not at all responsible. Even though you're there in the link and you couldn't able to answer, I'm not at all responsible for that. So make sure that you open your mouth and answer your attendance. Only then I can enter into the correct poster, so that you will not, when you are present and if you marked as an absent, that is also an error because of you and not because of me. Follow. So whatever it is, open your mouth and answer your attendance. After you're familiar with your names, I told you to change your names, right? Have you all done that? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. With your No, ma'am. initials? Girls, have you done that with your initials? I don't, Yes, ma'am. No, ma'am. I don't know. Yes, ma'am. With us, there are two pujas. So many confusions will happen in case of attendance. So kindly make sure that you enter your name with your attendance. With your initial, so that we can enroll your name correctly in the attendance sheet. So give that, at least if you have not changed it, at least change it by today. Otherwise, from the classes that we are going to start regularly, I'm going to just take up the screenshot and then I'm going to mark up the attendance. So for that reason, it will be useful for us. And the one more issue is, yesterday I told you to send your 12th mark sheet, isn't it? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One girl who's Sublakshmi, I think so. Sublakshmi is here. Yes, ma'am. Sublakshmi, why didn't you send your mark sheet? Ma'am, I don't have that mark sheet now, ma'am. I'll send you later, ma'am. Have you Sorry. not received your mark sheet from your school? Yes, ma'am. I will send you later, ma'am. Once you get your mark sheet, you have to remember and send me the mark sheet very clearly. Take the pic of it and send it, and you have to come and submit the mark sheet in college. Okay? Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I'll do it. Other girls, those who have sent the screenshot message, I don't want that screenshot message which you have received when you are taking your when you're viewing your result. I don't want that. I want it in your mark sheet. Take the pic very clearly. Why I asked for the mark sheet is it, we want to register your name in Tamil, which was there in your 12th standard mark sheet in your university. So whatever is there in your 12th standard mark sheet, your name, English name as well as Tamil name, only that name we will register in the university examination. That only will be get it printed in your university semester examination mark sheet. If there is any change, you have to go to the university and you have to do it. So that is the reason why I have asked you to send the picture very clearly, and also to know about your second language, either your Tamil or Hindi or other things.
So that will be clearly mentioned only in your mark sheet and not in your message, screenshot message. So many of you have sent your screenshot message. Don't send that. I want your mark sheet. If you have not received, kindly after the class just post me a message that you have not received from the school, so that I can mark you and keep. So when you are getting the mark sheet, you have to submit be the same. As of now, those who have received the mark sheet, what you have to do, take a correct, clear picture of your mark sheet and send me. Those who have already sent it clearly, you don't have to send. Okay, I'm telling for those who have sent the screenshot message, instead of sending the mark sheet, I want their mark sheet very clearly to be printed, and take the picture and send me, so that it will be useful for us to enroll your name in the university. Otherwise, if there is any mistake, then only you are responsible to go to the Madras University and change your name. In all your mark statements, this will reflect. So whatever the information that we are asking, correctly provide the same, so that it will be very useful for us. I hope you can understand what I'm telling. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, So ma'am. after the class, Yes, ma'am. people Yes, who ma'am. have sended the screenshot message, எப்படி ரிசல்ட் வியூ பண்ணீங்களோ அந்த மெசேஜ் எனக்கு வேண்டாம். சொல்றது புரியுதா? ஐ வாண்ட் த மார்க் ஷீட்டோட போட்டோ காப்பி, அந்த 11th 12th மார்க் ஷீட்டோட சேர்த்து ஒரு போட்டோ காப்பி இருக்கு இல்லைங்களா, Yes, அதுதான் எனக்கு ma'am. வேணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கிரீன்ஷாட் யூ ஹவ் டேக்கன். ஏன்னா அதுல லாங்குவேஜ் மென்ஷன் ஆயிருக்கும். வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் யுவர் லாங்குவேஜ் எக்ஸாக்ட்லி, வெதர் இட் இஸ் ஹிந்தி ஆர் பிரெஞ்ச் ஆர் Tamil or certain things. So for that reason only we are asking the original mark sheet as well. So those who have done the mistake yesterday, correct it and send it today after the class gets over. Remember this. Okay. Let us School now yet go. didn't issued. Hello, Yes. ma'am. School Yes, have tell not me. issued yet real original mark sheet. Okay, when you're getting the mark sheet, you just come and Okay, okay. Sure, ma'am. Sure, sure. okay, and also you should Ha, give me sure. the Xerox as well. Okay, so Okay, ma'am. Okay. those are in Okay, that ma'am. particular issue, like you have not received from the school, just mention your name and send me privately, so that I will mark it after the class. Okay, fine. And it is very important to send, girls, otherwise your name will not be included in the university list, and also this is very very important, so make sure that you send. So I'll go on with the attendance, and also after the class I want your very detailed information about your second language, either what your preferred, like till 12th யாரெல்லாம் தமிழ் படிச்சிருக்கீங்களோ they have to prefer 12th. That I'm that is for sure. So whoever have studied Tamil in 10th as well as 12th, prefer Tamil. So உங்க பேர் போட்டு தமிழ்னு போட்டு you send me, so that I will mark yourself and then the Tamil, so that you can go for the language class. And those are taken Hindi, those who have taken Hindi in your 10th and 12th, you have to take only Hindi. Is it clear what I'm telling you? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And if at all those who are choosing French, any people can choose French. So any people who have Tamil or Hindi can choose French. That is also an option given to you. And I think one girl, Surya Priya is here. Yes, ma'am. Surya Priya, change your name kindly. Change your name. I don't want to see someone else's name. Change your name as Surya Priya. அப்பதான் attendance கொடுக்க முடியுமா? இப்போவே Yes, சொல்லிடுறேன். ma'am. Yes, ma'am. I will change. So one more thing is, I think you have learned German, right? Yes, ma'am. So what is the second language that you are going to choose? Tamil, ma'am. So till 10th, have you learned Tamil? Yes, ma'am. I will plus one plus two only for German, ma'am. 10th Okay, Tamil, fine. ma'am. You send me your 10th mark sheet as well. So Okay, private, ma'am. you send me your 10th mark sheet and 12th mark sheet, so that then only I can opt you for Tamil. Okay, Okay, ma'am. Thanks. fine. So I think other girls, those who have taken 10th and 12th, if you have taken Tamil, you have to take Tamil. If you have the option or wish to take any French, you can go for that. Those who have taken Hindi should choose only Hindi. And if you want to choose French, you can choose. And is there any Telugu part 2 girls? Is there any Telugu girls? I don't think so that there is a part 2 Telugu girls. If you are wishing to choose Telugu, you should have studied Telugu in your 12th. Okay. So if anyone interested in Sanskrit,
you have to choose Sanskrit. You would have studied 12th Sanskrit, then only you can choose Sanskrit over here. So whatever you're opted in your 12th, choose that so that it will be easy for you to go inside the stream. Am I clear? Yes. Yes, ma'am. After the class, you people have to do two things. What is that? First one, whoever have sent the screenshot of the 12th result, I don't want that. Send your 12th mark sheet. If you have not received your mark sheet, just mention your name and tell me you have not received the mark sheet. So that I will mark your name and keep. So once you have received the mark sheet, you can come and give me. This is one work. And the second one is each and everyone should put your name with initial and tell me what is your second language that you are going to opt. Either Tamil means Tamil, Hindi means Hindi, French means French, or Sanskrit or Hindi or Telugu or whatever it is you are going to choose. But choose with the base of what you have taken in your 12th. That will be very easy for you to move on with the course. So this is one sort of information. So these two things you have to do after your second motivation session. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Moving on to the attendance for the first one. Alexia, Yes, ma'am. Alexia, Yes, ma'am. Alexia, I told you to change your name, turn on your video. How I can see you? I told you to change on your name, right? Why didn't you change? What you were doing yesterday? Ma'am, I have changed my name, but it's coming on initial only. I think your mail ID is like that. First initial போட்டுட்டு நீங்க name போட்டிருப்பீங்க. Change the mail ID. Yes, ma'am. Change the mail ID, create a new mail ID and enroll that mail ID into your Gmeet with your initial. Okay? Sure, Do ma'am. this today and come back tomorrow with your name. Okay? Because only for this bridge course, I will be calling your name and I will be taking up the attendance since we need to be familiar. Later on, I will be taking only screenshot. At that time, there should not be any issues. Anusha? Anusha is here. Anushya? Yes, ma'am. Anusia? Anusha, I have marked ma. Anusia is here. Bhavya? Bhavya? Present, ma'am. Bhuvaneshwari? Bhuvaneshwari? Present. Devi? Devi, I can call you only for 2 times, girls. If you are not available, I will be Present, ma'am. absent. Present, ma'am. Akshayani? Present, ma'am. Those who are not in the video, I'm not going to mark it as present. Divya S? Present, ma'am. Divya S? Lakshmi? Present, ma'am. Present, ma'am. Haripriya Sri? Present, ma'am. Present, ma'am. Arsha Raj Purohit? Arsha is here. Present, ma'am. Malaka? Present, ma'am. Hemapriya? Hemapriya? Ma'am. Jacinta? Jacinta? Yes, ma'am. Jasmine? Present, ma'am. Jodika? Jaya Jodika? Jeevita? Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Yes. Janixi? Janixi? Jinal? Present, ma'am. Kalpana? Present, ma'am. Kartika Devi?
Present, ma'am. Kavita, Present, ma'am. Kirtika K, Kirtika Present, ma'am. அம்மா என்னோட Present, ஜிமெயில் ma'am. ஐடி மாத்துங்கம்மா. K, kindly change your ஜிமெயில் name. ஐடி ஜிமெயில் ஐடி Change your email ID with your name and initial, then only it will be applicable in your Gmail as well. Kirtika M. Yes, ma'am. Kirtika M. Present, ma'am. Kirtika D. Present, ma'am. Kirtika D. Present, ma'am. Lalita Kumari. Present, ma'am. Lavanya B. Present, ma'am. Lipika. Lipika. Maheshwari. Present, ma'am. Mariam. Present, Mariam. Present, ma'am. Maruti Shreya. Present, ma'am. Monica. A. Monica. Monica A. Maithili B. Ma'am. Nazrin Fatima. Nazrin Fatima. Nirmala S. Present, ma'am. Ovia. Present, ma'am. Hari. Hari. Pavitra. Pavitra A. Present, ma'am. Present, ma'am. Pooja S. Pooja S. Present, ma'am. Present, ma'am. Pooja A. Pooja A. Purani Porkalai. Present, ma'am. Purani S. Present, ma'am. Prasanna Devi. Prasanna Devi. Pritika. Yes, ma'am. Priyadashni S. Present, ma'am. Pushpalata. Present, ma'am. Present, ma'am. Ramat Nishama. Ramat Present, Nisha. ma'am. Rasika. Rasika. Present, ma'am. Present, ma'am. Ma'am. Present, ma'am. Rachaya. Rachaya. Present, ma'am. Yes, ma'am. Rinka Kumari. Present, Rinka Kumari. present, ma'am. Sabrin. Sajita Fatima. Present, ma'am. Present. Shakti Priya. Shakti Priya. Sananta Shri. Sananta Shri. Good. Ma'am, present. Swapna. Yes, okay, ma. Swapna. Present, ma'am. Swapna, Present. can you change your name? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Shibarani. Shibarani. Shifa Parvin. Shifa Parvin. Snehavi. Snehavi. Soundarya. Soundarya R. Present, ma'am. Subha Archana. Present, ma'am. Present. Lakshmi. Present, ma'am. Lakshmi. Present, ma'am. Surya Priya. Present, ma'am. Surya Priya again. Don't forget to change your name. Sweta P. Sweta P. Present, ma'am. Sweta S. Present, ma'am. Tilotama.
Varsha, Varsha, Yogalakshmi, Present, ma'am. Yogeshwari, Yogeshwari. Present, ma'am. Good. Yuvarani, Yuvarani, Yuvarani is not there. So those who are present for the first session, I hope you would have got some motivation from this. Kindly wait for another 10 minutes, take up a break and join into the same link for your second session. Ma'am, you know same ID. Jacinta, I've told you, Jacinta. Just. I've called you and I've also Oh, okay, ma'am. present. Ma'am, I can't hear your voice. I'm text you in message. Yeah, See the I message. couldn't. I can able to see your messages. Fine. So Okay, ma'am. kindly take up a break of 10 minutes and join the session of the next one by 11 o'clock into the same link. Can you able to follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Join Yes, ma'am. by 11 o'clock. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, guys. Thank you, guys.